عوام احتیاط کریں، جولائی میں کرونا مریض 10 لاکھ ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے خبردار کر دیا۔ مزید کہا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر لوگوں سے روزگار بھی چھن سکتا ہے۔ جہاں کرونا کیسز زیادہ ہوں گے وہاں پابندیاں لگائی جائیں گی۔ عوام سے اپیل ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، فیس ماسک کے ساتھ سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں۔ ملکی سیاستدان مسلسل کرونا کے نشانے پر۔ پی ٹی آئی رکن پنجاب اسمبلی وسیم بادوزئی میں کرونا کی تصدیق۔ خیبر پختونخوا سے لائق محمد خان اور ان کے بیٹے بھی کرونا میں مبتلا۔ رکن خیبر پختونخوا اسمبلی سمیرہ شمس میں بھی کرونا کی تصدیق۔ کرونا سے متاثرہ وزیر ریلوے شیخ رشید راولپنڈی ملٹری اسپتال میں زیر علاج۔ اپنے بیان میں کہا اب خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ کرونا کا زور برقرار۔ کرونا وائرس سے مزید 81 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2632 تک پہنچ گئی۔ پاکستان میں 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 6825 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 1,39,230 ہو گئی۔ پنجاب میں 52,000، سندھ میں 51,000، خیبر پختونخوا 17,000 اور بلوچستان میں 8,000 سے زائد افراد میں کرونا کی تصدیق۔ وزیراعظم عمران خان پہلے دن سے ہی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی پر زور دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں سمارٹ اور ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہی کرونا پھیلاؤ کو روک سکتا ہے۔ بھارت میں سخت لاک ڈاؤن کے منفی اثرات ہمارے سامنے ہیں۔ کرفیو سٹائل لاک ڈاؤن معیشت اور غریب عوام کے لیے زہر قاتل ہے۔ اسلام آباد میں کرونا کیسز میں اضافہ۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 7,934 ہو گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن جاری۔ ضلعی انتظامیہ نے 6 علاقوں کی سخت نگرانی شروع کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کا سندھ حکومت پر سندھ کارڈ کھیلنے کا الزام۔ کہا صوبائی حکومت وفاق کے خلاف نفرت پیدا کر رہی ہے تو فرقہ پیدا کرنا سندھ حکومت کی عادت بن چکی ہے۔ ایک طرف لاک ڈاؤن اور دوسری طرف معیشت درست کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا تنخواہوں میں 10% اضافے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں مہنگائی ہر حد پار کر چکی ہے، کسانوں کو اب رعایت نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ وزیر اعظم کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے۔ معیشت کرونا کے باعث دباؤ کا شکار ہے، حالات کے بہتر ہوتے ہی ریلیف دیں گے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل۔ کہا کوئی شہباز شریف کو بتائے صحت کا بجٹ ان کے دور سے دگنا ہو چکا ہے اور مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے۔ کسانوں کا استحصال کرنے والے آج کتنے ہمدرد ہیں عوام جانتی ہے۔ پنجاب کے جامعات میں قرآن مجید با ترجمہ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ گورنر پنجاب میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ترجمے کے ساتھ قرآن مجید اسلامیات کے مضمون کے علاوہ پڑھایا جائے گا۔ چودھری سرور نے کہا کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت سنواری جا سکتی ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے اصل رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ نیب کا سلمان شہباز کو انٹرپول کے ذریعے برطانیہ سے واپس لانے کا فیصلہ۔ ترجمان نیب کے مطابق سلمان شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اشتہاری ہو چکے ہیں۔ قانون کے مطابق برطانوی کرائم ایجنسی سے رابطہ کیا جائے گا اور سلمان شہباز کو ڈیپورٹ کرنے کی درخواست بھی دی جائے گی۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جگڑا کہتے ہیں خسارے کا بجٹ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 10 ارب روپے صحت انصاف پروگرام کے لیے رکھے ہیں۔ صوبے کی تمام آبادی کو صحت انصاف کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ بجٹ میں تعمیراتی شعبے کو بھی رعایت دی جائے گی۔
لاہور ایئرپورٹ کے اطراف 15 کلومیٹر کے علاقے میں بلند عمارتیں کالونیاں طیاروں کے لیے خطرناک قرار۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے ایک بار پھر سول ایویشن اتھارٹی، کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کو تحفظات ظاہر کر دیے۔ بلند عمارتیں، بڑے بل بورڈ، اینٹینا بھی کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرول بحران 14ویں روز میں داخل۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی ہٹ دھرمی برقرار۔ کئی شہروں میں پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ڈائریکٹر آئل نے پیٹرول بحران کی وجہ ذخیرہ اندوزی کو قرار دے دیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں ٹڈی دل کی یلغار۔ ٹڈیوں سے متاثر 45 اضلاع میں آپریشن جاری۔ 1257 ٹیمیں انسدادِ ٹڈی دل آپریشن میں شریک۔ 14,71,265 ایکڑ پر کنٹرول آپریشن کیا جا رہا ہے۔ بھارت سے سرحدی تنازع، نیپالی پارلیمنٹ میں نئے نقشے کا ترمیمی بل منظور۔ نئے نقشے میں بھارت کے ساتھ متنازع علاقے بھی شامل۔ نئے نقشے کی منظوری پر شہری خوش، شمع روشن۔ بھارت نے نیا نقشہ یک طرفہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ کورونا کا دنیا بھر میں پھیلاؤ جاری۔ مرنے والوں کی تعداد 4,32,000 سے بڑھ گئی۔ چین میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا۔ ایک روز میں کورونا وائرس کے 57 کیسز سامنے آ گئے۔ 36 کیسز دارالحکومت بیجنگ سے رپورٹ۔ متاثرہ علاقے سیل۔ سیاحتی اور کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی۔ امریکہ میں مزید 601، میکسیکو میں 504، بھارت میں 315 مریض ہلاک ہو گئے۔ امریکی پولیس کے ہاتھوں ایک اور سیاہ فام قتل۔ ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں 27 سالہ رچرڈ بروکس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے مزاحمت کی۔ بھاگنے پر پولیس نے گولیاں مار دی۔ واقعے کے بعد امریکہ میں احتجاج کی ایک نئی لہر شروع ہو گئی۔ مظاہرین نے املاک کو آگ لگا دی۔ رچرڈ بروکس کی ہلاکت پر شہری کی پولیس چیف عہدے سے مستعفی۔ اور سوئمنگ پول میں تیرتے مگرمچھ نے سب کو خوفزدہ کر دیا۔ فلوریڈا کے کاؤنٹی ہلسبورو میں ایک مگرمچھ گھر میں گھس کر صحن میں بنے سوئمنگ پول میں تیراکی کے مزے لینے لگا۔ گھر والوں نے مگرمچھ کو پکڑ کر کچرے کے ایک بڑے ڈبے میں ڈالا اور قریبی مگرمچھوں کے تالاب میں چھوڑ دیا۔ السلام علیکم، کوہ نور میں خوش آمدید۔ میں ہوں مصباح سعید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھیں گے خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ پاکستان میں کابل میں مساجد پر دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں کہ افغان عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں۔ عبادت گاہوں پر دہشت گردی کی کوئی جواز نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ کابل کے علاقے وزیر اکبر خان اور شیر شاہ سوری مسجد پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ان گھناؤنے حملوں کی وجہ سے معروف عالم دین ڈاکٹر ایاز نیازی اور مولوی عزیز اللہ سمیت کئی نمازی شہید ہو چکے ہیں۔ مزید کہا کہ غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ شہباز شریف کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم 10% اضافے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے، حالات کے بہتر ہوتے ہی ریلیف دیں گے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ مہنگائی ہر حد پار کر چکی ہے، کسانوں کو اب رعایت نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل۔ کہا کہ کوئی شہباز شریف کو بتائے صحت کا بجٹ ان کے دودھ سے کئی گنا زیادہ ہے اور مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے۔ کسانوں کا استحصال کرنے والے آج کتنے ہمدرد ہیں عوام جانتی ہے۔ مزید کہا وزیر اعظم کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا بھی احساس ہے۔ معیشت کورونا کے باعث دباؤ کا شکار ہے، حالات بہتر ہوتے ہی ریلیف بھی دیں گے۔ عوام احتیاط کریں، جولائی میں کورونا مریض 10 لاکھ ہو سکتے ہیں۔
वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। मजीद कहा, SOPs की खिलाफ वर्जी पर लोगों से रोजगार भी छिन सकता है। जहां कोरोना केसेस ज्यादा होंगे वहां पाबंदियां लगाई जाएंगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान ने दीगर ममालिक से बेहतर फैसले किए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। तहकीक है कि सब लोग मास्क पहने तो 50% वायरस कम हो सकता है। वफाकी वजीर का कहना था कि मुल्क में कोरोना के टेस्ट की इस्तादाद 1.5 लाख तक लेकर जाएंगे। जुलाई के आखिर तक 1 लाख टेस्ट की इस्तादाद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोरोना का जोर बरकरार। पाकिस्तान में 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,825 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,39,230 हो गई। कोरोना वायरस से मजीद 81 अफराद मौत के घाट उतर गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 2,632 तक पहुंच गई है। मुल्क में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,825 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 1,39,230 हो गई। पंजाब में 52,691, सिंध में 51,518, खैबर पख्तूनख्वा 17,000 और बलोचिस्तान में 80,000 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले दिन से ही स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर जोर दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, स्मार्ट और टारगेटेड लॉकडाउन ही कोरोना फैलाव को रोकने का बेहतरीन जरिया है। भारत में सख्त लॉकडाउन के मनफी असरात हमारे सामने हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का मज़ीद कहना था कि पंजाब हुकूमत अब तक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7,000 से ज़ायद कार्रवाइयाँ कर चुकी है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ सनती यूनिट्स, दुकानों, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट के खिलाफ की गई। ये वक्त तनकीद के बजाय मुत्तहिद होकर कोरोना को शिकस्त देने का है। अवाम और ताजा बरादरी से गुजारिश है कि SOPs पर अमल दरामद करके अपना मस्बत किरदार अदा करें। कर्फ्यू स्टाइल लॉकडाउन मईशत और गरीब आवाम के लिए जहर कातिल है। सख्त लॉकडाउन से भारत की 34% खत गुर्बत से नीचे आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में आलमी वबा को कोरोना का शिकार मजीद 15 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 831 हो गई। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 11,197 टेस्ट किए गए। 2,287 नए केस रिपोर्ट हुए। मुराद अली शाह ने बताया कि इस वक्त 27,368 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 25,483 मरीज घरों में और 95 आइसोलेशन सेंटर्स में हैं। 17,088 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं। कोरोना के 573 मरीजों की हालत अभी भी तशवीशनाक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात अजमल वजीर के NFC से मुतलिक बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत ने कभी कबायली इलाकों को माली मराद देने की मुखालफत नहीं की। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने एक बयान में कहा कि आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान, हमने हमेशा उन्हें माली तौर पर मुस्तहकम करने की बात की है। बारहा कह चुके हैं कि वफाक इन इलाकों को मजीद माली वसाइल फराहम करे ताकि कबायली इलाकों समेत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान मजीद तरक्की करें। उनका मजीद कहना था कि चूँकि फाटा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लिहाजा वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा का शेयर बढ़ाना चाहिए। अजमल वजीर का सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम कतई दुरुस्त नहीं। कोरोना से मुतासर वजीर रेलवे शेख रशीद रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में जेर इलाज। अपने बयान में कहा, अब खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आवाम कोरोना को संजीदा लें। मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी से एक पैगाम में वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि उनका कोरोना के हवाले से इलाज जारी है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक इलाज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सदर ममलकत का शेख रशीद को टेलीफोन खैरियत भी दरियाफ्त की। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन यासिर हमायूं की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर की असातिज़ा और अमले की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड में अतिया किया गया चेक दिया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने क्वीन मैरी कॉलेज की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड में रकम अतिया करने पर असातिज़ा और अमले का शुक्रिया भी अदा किया। नैब का सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए बरतानिया से वापस लाने का फैसला।
तर्जुमान नैब के मुताबिक सलमान शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी हो चुके हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बैरून मुमालिक फरार होने वाले मुलजिमान की वापसी के लिए घेरा तंग कर दिया। तर्जुमान नैब का कहना है कि सलमान शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी और मफरूर हैं। सलमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी हो चुके हैं। नैब सलमान शहबाज की वापसी के लिए कानून के मुताबिक बरतानवी क्राइम एजेंसी से राब्ता किया जाएगा और सलमान शहबाज को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त दी जाएगी। पंजाब के जामियात में कुरान मजीद बा तर्जुमा पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तर्जुमे के साथ कुरान मजीद इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। निसाब इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा। गवर्नर पंजाब और सूबों की जामियात के चांसलर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी सरवर ने कहा कि कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। कुरान मजीद हमारे लिए असल रहनुमाई का जरिया है। कोरोना का दुनिया भर में फैलाव जारी। मरने वालों की तादाद 4,32,000 से बढ़ गई। चीन में कोरोना फिर सर उठाने लगा। एक रोज में कोरोना वायरस के 57 केसेस सामने आ गए। अमेरिका में मजीद 601, मैक्सिको में 504 और भारत में 315 मरीज हलाक हो गए। कोरोना मुतासरीन की आलमी तादाद 78,39,000 से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। चीन के बाद नेपाल ने भी भारत की नींदें उड़ा दी। नेपाली पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से नया नक्शा मंजूर कर लिया गया। लेपोलेख, लेम्पिया, धोरा और काला पानी के इलाके हिस्सा करार। नेपाली फोर्सेस मुतनाज़ इलाकों में दाखिल हो गई। भारत से सरहदी तनाज़ा नेपाली पार्लियामेंट में नए नक्शे का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। नए नक्शे में भारत के साथ मुतनाज़ इलाके भी शामिल। नए नक्शे की मंजूरी पर शहरी खुश, शमें रोशन की गई। भारत ने नया नक्शा यकतरफा करार देकर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी पुलिस के हाथों एक और सियाफाम कत्ल। रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा में 27 साला रिचर्ड ब्रोगर्स ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुजाहमत की। भागने पर पुलिस ने गोलियां मार दी। पुलिस चीफ ओहदे से मुस्तफी। अमेरिका के शहर अटलांटा में 27 साला सियाफाम नौजवान रिचर्ड ब्रोगर्स एक रेस्टोरेंट के सामने अपनी गाड़ी में सो रहा था कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने लगी। पुलिस की गिरफ्त से बचने की कोशिश के लिए भाग गया और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर स्विमिंग पूल में तैरते मगरमच्छ ने सबको खौफजदा कर दिया। फ्लोरिडा की काउंटी हिल्सबोर्फ में एक मगरमच्छ घर में घुसकर सेहन में बने स्विमिंग पूल में तैराकी के मजे लेने लगा। घर वालों ने मगरमच्छ को पकड़कर कचरे के एक बड़े डिब्बे में डाला और करीबी मगरमच्छों के तालाब में छोड़ दिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।